اب بھی وہ دن یاد آتا ہے تو جی کانپ جاتا ہے۔ ان دنوں میرے بیٹے علی کی عمر 11 برس تھی اور وہ چھٹی کا طالب علم تھا۔ میرا بیٹا کلاس میں ہوشیار اور لائق تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میں مہمان آئے اور رات تک رہے۔ ان کے بچے بھی تھے۔ علی اسکول کا کام نہ کر سکا کیونکہ میں نے سودا سلف لانے کے لیے بار بار گھر سے باہر بھیجا تھا۔ اس طرح اس کا وقت ضائع ہوا۔ رات کو تھک کر جلدی سو گیا کیونکہ اسے جلدی سونے کی عادت تھی۔ اگلے روز اس نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر اسے ڈانٹے گی، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں اسکول جانا چاہیے، ناغہ مت کرو۔ لیکن اس کا دل اسکول جانے کو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے مجبور کیا تو وہ تیار ہو گیا، لیکن کافی لیٹ اسکول گیا۔ اس وقت تک دعا ہو چکی تھی اور بچے کلاسوں میں جا چکے تھے۔ وہ بستہ گلے میں ڈالے بھاگا بھاگا اسکول گیا تو چپڑاسی نے گیٹ بند کر دیا اور اسے اسکول میں داخل ہونے نہ دیا۔ اس نے بہت کہا لیکن چپڑاسی نے کہا کہ ہیڈ مسٹریس کی ہدایت تھی کہ لیٹ آنے والے بچوں کو اندر نہ آنے دیا جائے، اس طرح اسکول کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے کافی منت کی مگر چپڑاسی نے ایک نہ سنی اور اسکول کا گیٹ بند کر دیا۔ علی واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ سڑک پر آیا تو سوچنے لگا واپس کیسے جاؤں۔ ماں خفا ہو گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب میں نے اس کو ہر حال اسکول جانے کا کہا تو وہ بستہ کھول کر اسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا تھا۔ تب میں کہتی رہ گئی کہ اٹھو اور تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے، اب ہوم ورک کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور جلدی ہوم ورک پورا کرنے کے بعد یونیفارم پہنا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا۔ جو بس اس کے اسکول جاتی تھی وہ ہمارے گھر کے پاس سے مل جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے وہی مخصوص نمبر کی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میں چڑھ گیا۔ اس کو امید تھی جب اسکول پہنچے گا تو اسمبلی ہو رہی ہوگی، مگر بس میں راستے میں 2-4 مسافر اٹھانے کو بریک لگاتی رہی۔ یوں اور دیر ہو گئی۔ چپڑاسی تو گیٹ لاک کر گیا مگر کچھ دیر تک اسکول کے باہر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ گھر جانے کا مطلب تھا ماں کی خوشمگی نگاہوں کا سامنا کرنا۔ اس نے سوچا میری ماں یہی سمجھے گی میں راستے سے لوٹ آیا ہوں۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول کے سامنے پھیلے گراؤنڈ کی طرف چلا گیا جہاں کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ کھیل میں ماہر رہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک بندوقچی آ گیا جس کے پاس نشانہ لگانے والا بڑا سا گتا تھا جس پر گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر اس کی جانب لپکے۔ نشانہ بازی کا یہ کھیل بھی بڑا دلچسپ تھا۔ بچے بندوقچی کو چند سکے دیتے اور وہ بندوق میں چھرے بھر کر لڑکے کے حوالے کرتا۔ وہ باری باری سامنے رکھے بورڈ پر رنگ برنگ غباروں کو نشانے پر لیتے۔ یہ ایسا دلچسپ اور دل موہ لینے والا منظر تھا کہ سمیر علی اس افتاد کو بھول گیا کہ گھر بھی جانا ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کھیل بچوں کا دھیان پکڑ لیتے ہیں اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ علی بھی اسی عمر میں تھا، بس وہ کھیل دیکھتا رہا۔ لڑکوں کے پیسے ختم ہو گئے، وہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس کی جیب میں پیسے موجود تھے کیونکہ اس نے 3 دن سے اپنا جیب خرچ جمع کر رکھا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے روپے تھے نکال لیے اور نشانہ بازی کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام رقم لٹا دی۔ بندوقچی نے اپنا گتا اور بندوق کندھے پر لٹکائی اور چلنے کو ہوا تو علی کو ہوش آیا۔ اس نے بھی گھر جانا ہے۔ اس نے گھبرا کر تماشے والے سے پوچھا تم کو معلوم ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ کلائی پر بنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بندوقچی بولا اوہ یہ تو بند ہو گئی ہے، میں اسے چابی دینا بھول گیا تھا۔ ان دنوں گھڑیوں میں سیل نہیں ڈالے جاتے تھے بلکہ ان میں چابی بھری جاتی تھی۔ اس شخص نے دیکھا کہ لڑکے کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے، اس لیے گھر جانے سے قبل ٹائم پوچھ رہا ہے۔ وہ بولا ایسا کرو کہ تم یہاں کھڑے رہ کر نشانہ لگاؤ، میں تم سے پیسے نہ لوں گا۔ میں سامنے اس کٹیا تک جاتا ہوں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی بوتل لاتا ہوں اور ٹائم بھی پوچھ لوں گا۔ گھبرا نہیں، بس میرے سامان کا دھیان رکھنا، میں ابھی آیا اور ابھی گیا۔ یہ کہہ کر اس نے بھی چھرے والی بندوق میرے لختے جگر کو تھما دی اور خود کٹیا کی جانب دوڑ لگا دی جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ لاکھ سے آنا صحیح، بچہ پھر بچہ ہوتا ہے۔ بندوق ہاتھ میں آتے ہی وہ پھر سے نشانہ بازی میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ چھرے بھی ختم ہو گئے، اس کو جمائیاں آنے لگی، پیاس بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کئی بار کٹیا کی طرف دیکھا، کوئی آتا دکھائی نہ دیا۔
थोड़ी देर इंतजार की अजियत सहने के बाद वो निशानाबाजी का सामान वहीं छोड़कर सड़क की तरफ जाने को हुआ। इसको अंदाजा हो गया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब इसको घर चले जाना चाहिए। सड़क से बस पर चढ़ बैठेगा तो वक्त पर घर पहुंच जाएगा। अभी वो 2 कदम चला था कि बंदूकची वहां पहुंचा और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा सामान छोड़कर। अब मैं घर जा रहा हूँ, अली ने जवाब दिया। इस वक्त कैसे जाओगे? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। जब स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है, मैं जानता हूँ, तुमको तो काफी देर हो गई है। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या पैदल जाओगे? नहीं, बस पर। सामने सड़क से मिल जाएगी। बस का किराया तुम्हारे पास है? नहीं। अली को दफतन याद आया कि इसने सारे पैसे तो निशानाबाजी में लगा दिए हैं। तभी नफी ने सर हिलाया है। अच्छा, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ इस कुटिया तक चलो, वहां मेरे भाई का रिक्शा मौजूद है, वो तुमको तुम्हारे घर छोड़ देगा और किराया तुम अपनी अम्मी से लेकर इसको दे देना। समीर मुतफक्कर होगा। बंदूकची सही कह रहा था, बगैर किराए वो बस पर ना जा सकता था। तभी इस चालाक आदमी ने मेरे बेटे को बातों में लगा लिया। वो इसके साथ कुटिया तक जाने पर राजी हो गया, जहां एक रिक्शा खड़ा नजर आ रहा था। मेरे शौहर 3 बजे तक घर आ जाते थे और अली बाप से बहुत डरता था। इसने सोचा और देर हुई तो वालिद से मार ही ना पड़ जाए। क्या बताएगा क्यों देर से घर पहुंचा। बस इसने इसी में आफियत जानी के रिक्शे में घर चला जाए। इसको सोचता देखकर इस शख्स ने कहा, बेटा टाइम जाया ना करो, पहले ही तुमको बहुत देर हो चुकी है, बस अब तुम जल्दी से घर चलो। बस में जाना चाहते हो तो ये किराया लो, बस पर चले जाओ, लेकिन बस में और भी तुमको देर हो जाएगी। बेहतर है कि मेरे भाई के रिक्शे में चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। बच्चे ने इस आदमी की बात का एतबार कर लिया। वो रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले को घर का पता बता दिया। जो ही वो रिक्शे में बैठा, बंदूकची ने पानी की बोतल इसको थमा दी और कहा, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो। प्यास तो वाकई इसको लग रही थी, क्योंकि बहुत देर तक गर्मी में मैदान में खड़ा रहा था। इसने बोतल मुंह से लगा ली और सैर होकर पानी पिया। पानी ठंडा था, लिहाजा इसे प्यास बुझाने का बहुत लुत्फ आया। इसके बाद इसे न जाने क्या हुआ, इसे नहीं मालूम। जब होश आया तो वो रेलगाड़ी के डब्बे में मौजूद था। इसमें सवारियां ना थी, बल्कि सिर्फ 2 शख्स इसके पास बैठे थे। दरअसल ये स्पेशल डब्बा था जो उन्होंने रिजर्व करवा लिया था। अली घबराया, लेकिन वो समझ गया कि ये लोग इसको अगवा करके ले जा रहे हैं। इसने किबल हुई ऐसे वाकया और बातें सुन रखी थी। वो एक ज़हीन लड़का था। सोचने लगा, शोर मचाया तो ये लोग इसको खामोश कर देने का इंतजाम भी जानते होंगे। ये सारा काम सोच समझ कर हुआ था, तो इसको भी सोच समझ कर रहना होगा। जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो वो जान गया कि स्टेशन आ गया है। तभी इसने टॉयलेट जाने का इशारा किया। इनमें से एक इसको टॉयलेट ले गया और खुद बाहर खड़ा हो गया। टॉयलेट दरवाजे के करीब था। रेलगाड़ी ठहरी हुई थी। इसने गर्दन निकाली, देखा सामने स्टेशन है जिस पर बहावलपुर लिखा हुआ है। इसको याद आया कि इसकी खाला बहावलपुर में रहती है और पिछली छुट्टियों में वो माँ के साथ इसके घर जा चुका है। ये खाला स्कूल के हेड मिस्ट्रेस थी। इसे स्कूल का नाम भी याद था। बस टॉयलेट से निकलते ही इसने पीछे मुड़कर ना देखा। निगरानी करने वाले की परवाह किए बगैर रेल से बाहर छलांग लगा दी। वो रेल के खुले दरवाजे पर से कूद पड़ा था। इसे चोट तो आई, मगर इसने परवाह ना की और दौड़ लगा दी। वहां मौजूद लोग इसको हैरत से देख रहे थे और निगरान घबरा कर वहां से हट गया था। सामने बहुत से लोग सामान उठाए जा रहे थे। वो इनके दरमियान से होता हुआ न जाने किस सिमत भाग रहा था कि बैरूनी गेट पर रेलवे के एक सिपाही ने इसको रोक लिया। अली का सांस फूल गया था, वो बात ना कर पा रहा था। रेलवे का सिपाही इसको एक रेलवे ऑफिसर के पास ले गया। इसने अपने ऑफिस में बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। अली का सांस बहाल हुआ तो इसने ऑफिसर को अहवाल बताया, यहाँ मेरी खाला फलां स्कूल हेड मिस्ट्रेस हैं, आप मुझे इनके पास पहुंचा दीजिए। यूं मेरा लख्ते जिगर बदनसीबी के आखिरी धाने से लौटकर अपने माँ बाप की पुरशफकत जन्नत के साए तले लौट आया। क्या बताऊं, जब अली घर न लौटा, इसके बाद के 2 दिन हमने कैसे गुजारे। अपने बेटे की जुदाई को मैं जीते जी का जहन्नुम कहूं तो बेजाना होगा। इस वक्त को कोसती थी जब मैंने इसको जबरदस्ती स्कूल भेजा था। स्कूल से भी पता किया, लेकिन चपरासी ने भी डर से ना बताया कि वो आया था, मगर इसने अली को स्कूल के अंदर जाने ना दिया था, बल्कि गेट बंद कर लिया था। मैं आज भी इस वाकये के बारे में सोचती हूँ तो ज़हन खलफशार का शिकार होने लगता है। अगर मेरा बच्चा हाजिर दिमागी से काम ना लेता, अगर वो जुर्रतमंद और ज़हीन ना होता, तो शायद वो इन जालिमों के चंगल से कभी ना निकल सकता। खुदा जाने वो सफाक इंसान इसका क्या हशर करने वाले थे। सोचती हूँ स्कूल के सरबराह से कहूँ कि कम से कम बच्चों को लेट आने पर सजा ना दिया करे।
बल्कि इनके वालिदैन को बुलवा कर सरजनिश किया करें। मुमकिन है कि लेट आने का सबब इनके घर वाले हों या कोई और वजह हो।